পাইছেন? আচ্ছা, এই জিনিস একটু আলাপ করি। আমি আগের ক্লাসে অল্প একটু আলাপ করছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের কলিউশনের দুটো টাইপ হতে পারে। উই ক্যান হ্যাভ ইলাস্টিক কলিউশন, উই ক্যান হ্যাভ ইনএলাস্টিক কলিউশনস। Elastic collisions are those where kinetic energy is conserved. Inelastic collisions are those where kinetic energy is not conserved. But in all collisions, two quantities will be always conserved. Have a look at this table. Momentum will always be conserved. So, total energy will always be conserved, no matter what. But kinetic energy might be conserved, might not be conserved. If kinetic energy is conserved, we call it elastic collision. And if it is not conserved, we call it inelastic collision. Not conserved means total sum before collision is not being equal to total sum after collision. Total sum after collision বেশি হইতে পারে, কম হইতে পারে। All right. Most common regular life scenario জন্য total kinetic energy after collision কম হয় because some energy gets converted into heat and sound. But for the case of explosion, like a fireworks or such, total kinetic energy after collision can be bigger. Can be bigger. আচ্ছা, এইটা চেক করার বেসিক দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে দা বেসিক ডেফিনিটিভ ওয়ে, সেটা হচ্ছে তুমি টোটাল সাম অফ দা কাইনেটিক এনার্জি বিফোর কলিশন ক্যালকুলেট করলা, হাফ m1 স্কোয়ার প্লাস হাফ m2 স্কোয়ার, অ্যান্ড টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার কলিশন ক্যালকুলেট করলা। এই দুইটা ইকুয়েশন, দুইটা কোয়ান্টিটি যদি পারফেক্টলি ইকুয়াল হয়, উই ক্যান ন্যাচারালি কল ইট টু বি ইলাস্টিক কলিশন। This is the longer way where you have to do a significant volume of calculation. ক্যালকুলেটর অনেকগুলো বাটন টিপতে হবে। The other easier calculation there is by relative speed. এই পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। রিলেটিভ স্পিড কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, if two objects are colliding irrespective of their masses, কি বলতেছি, irrespective of their masses, if the two objects are going in the same direction, you can find out the relative speed by doing the subtraction of their speeds. So relative speed of approach or separation, আমাদের এখানে দুটো জিনিস হতে পারে। relative speed of approach, we can have relative speed of separation. The approach works before collision where the two objects are getting closer. তার মানে পিছনের অবজেক্টের স্পিড হবে বেশি, সামনের অবজেক্টের স্পিড হবে কম। Or if they're going the same direction, or they might be coming towards each other the same way. And after collision scenario হতে পারে হচ্ছে that total distance between the object over time is going to increase. The objects are supposed to become separated. So slowly they're going to start to get away from each other. এই দুইটা সিনারিওর জন্য আমাদের বেসিক দুইটা মেকানিজম আছে। সেটা হচ্ছে যদি if the two objects are going in the same direction, to find out the relative speed, we do the subtraction of their speeds, big বানা small. আর দুটো যদি অপোজিট ডিরেকশনে আসে, or অপোজিট ডিরেকশনে যায়, তাহলে আমাদের টোটাল রিলেটিভ স্পিড বের করার জন্য দুইটা স্পিডকে আমাদের অ্যাড করা লাগবে। ইটস এ ভেরি সিম্পল লজিক। এটা ডেরিভেশনে তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো এটা নিয়ে বদার করা লাগবে না। এন্ড ইন্টারেস্টিং পার্ট, দিস ডাজ নট ডিপেন্ড আপন দেয়ার টু অবজেক্টস ম্যাসেস। একটা অবজেক্টের ম্যাস বেশি হতে পারে, কম হতে পারে, আরেকটা অবজেক্টের ম্যাস, এন্ড দ্য টু অবজেক্টস ক্যান হ্যাভ ইকুয়াল ম্যাসেস, ডাজন্ট ম্যাটার। If this condition gets fulfilled, that relative speed of approach is equal to relative speed of separation, then automatically you can say that the two objects are perfectly, the collision is perfectly elastic. So এই জিনিসটা একটা পার্ট। আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে একটা স্টেটমেন্ট লেখা আছে, পয়েন্ট ধরে কি লেখা আছে, read. When two bodies of equal masses collide elastically, they exchange their velocities. Exchanging their velocities, এই কথার মানে কি? Exactly, the velocities are going to get swapped. So object 1 এর velocity চলে আসবে object 2 তে, object 2 এর velocity চলে যাবে object 1 এ, ডিরেকশন সহ velocity বসে। So idea হচ্ছে এরকম, let's say if you have a stationary object over here, an equal mass of object comes by with some speed, let's say 10 meters per second. If both of them are equal mass, after collision, the first object is going to become stationary and the second object is going to move by 10 meters per second. Alternate variation, if let's say the first object is coming with a speed of 10 meters per second, the second object is coming in the opposite direction at 2 meters per second. Once again, their masses are exactly equal. If that happens, then after collision, first object towards left velocity হবে কত? 2 meters per second, our second object towards right velocity হবে 10 meters per second. So if two bodies have equal masses and they undergo elastic collision, pretty nifty case because there are 2p logics. But for those cases, you can have their velocities exchange. এই কন্ডিশনটা আমাদের অনেকগুলো এমসিকিউ সলভ করার জন্য অনেক সিগনিফিকেন্ট একটা শর্টকাট দিবে। অনেকগুলো কেসে এই ধরনের কোশ্চেন আসবে। অলরাইট, দেখবা কলিশনের যে সাবটপিক্যাল ডিভিশন আছে সেখানে গেলে এই জিনিসটা দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, ইলাস্ট্রিটা বুঝাবো। মনে করো এই সিনারিওতে দুটো অবজেক্টের ভেলোসিটি হচ্ছে অপোজিট টু ইচ আদার, সো তাদের রিলেটিভ স্পিড অফ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে 10 + 2। এই সিনারিওতে দুটো অবজেক্টের ভেলোসিটি হচ্ছে ইন অপোজিট ডিরেকশন, সো তাদের রিলেটিভ স্পিড অফ সেপারেশন হচ্ছে 10 + 2। অন দ্য কন্ট্রারি, যদি আমাদের সিনারিও এরকম হয়, আরেকটা জায়গায় আঁকলি, কোথায় আঁকবো, আচ্ছা এখানে মনে একটু জায়গা আছে, ইয়েস। On the contrary, মনে করো if we have two objects which are about to have a collision, let's say the rear object's speed হচ্ছে 10 meters per second আর forward object's velocity হচ্ছে let's say in the right direction 3 meters per second.
You need to understand because this object is slowly gaining upon this object. So this has to be a situation before collision. All right. এই সিনারিওতে তাদের রিলেটিভ স্পিড হবে হচ্ছে 10 minus 3, that is equals to 7 meter per second. Exactly. In other words, you can কি বলে intuitively try to understand the relative speed of approach or relative speed of separation basically tells you at what rate their in between distance is changing. At what rate their in between distance is changing. যেমন হচ্ছে এই অবজেক্ট দুটো স্পিড যদি এরকম হয়, প্রতি সেকেন্ডে তাদের মাঝখানে ডিসটেন্স চেঞ্জ হবে হচ্ছে 7 মিটার করে। The distance is going to be decreased by 7 meter because এটা সামনে যাবে 3 মিটার, এটা সামনে থেকে ধেয়ে আসবে হচ্ছে 10 মিটার। সো মাঝখানের গ্যাপটা প্রতি সেকেন্ডে 7 মিটার করে কমবে। Vice versa, if you have two objects after collision, let's say মনে করেন এই collision হতে পারে, different collision হতে পারে, if after collision the first object has a speed of let's say 2 meter per second and the second object has a speed of let's say 14 meter per second, in that case the relative speed of separation হবে হচ্ছে 12 meter per second. So same duration হলে subtract করতে হবে আর opposite duration হলে add করতে হবে. It's about how fast or what is the rate of the change of their in between distance. বুঝা যাচ্ছে? What is the rate of their change of in between distance? এই পার্টটা দিয়ে আমরা অনেকগুলো সিম্পল ম্যাথ সলভ করতে পারবো। আচ্ছা, আমরা পেপার 2 স্টার্ট করছিলাম, পেপার 2 তে ফেরত যান। দ্যাট পার্ট কনক্লুডস দ্য টোটাল থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। আচ্ছা, এই কোশ্চেন কোনো ঝামেলা হয়েছে কিনা? আচ্ছা, ভালো কথা, তোমাদেরকে পেপার 2 এর জন্য কোনো মার্কস কিনে নাই দিছি? পুরো বুকটা করে মার্কস কিনে দেখছো? দেখো নাই? কেন দেখো নাই বলতেছি। এই যে এখানে আমাদের ইয়ার নাম্বার দেওয়া আছে। I believe you know how to read this. এটা মানে কি বলেন তো? পেপার 2 ভ্যারিয়েন্ট 3 কোশ্চেন নাম্বার কত? কোশ্চেন নাম্বার 2। এন্ড এই মার্কসিং গুলো তোমরা পিসিতে ডাউনলোড করে নিতে পারো। হোয়াট আই হ্যাভ ডান ফ্রম মাই ওন অ্যাকর্ড ফর দিস ইজ অফ অপারেশন, সেটা হচ্ছে আমি এই কাজটা করছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। কোথায় গেল? খুঁজেই তো পাচ্ছি না। আমি তো এটা খুঁজে পাইতেছি না। আই হোপ ইটস নট ইন মাই। ওকে, একটু দাঁড়ান। এইটা একটা ব্লু কালারের এইচডিডি ইউএসবি পোর্টে ঢুকান। এইচডিএমআই তো না, ইউএসবি তে চার কোণা। হ্যাঁ, ব্লু কালার ইউএসবি। থ্যাংক ইউ। ওকে, প্রপার্টিজ, কপি, পেস্ট। আচ্ছা, লেট মি শো ইউ দিস ফোল্ডার, তাহলে তোমরা একটু হয়তো ভালো বুঝবা। কিছু কি পড়তে পারতেছো? আই থিঙ্ক দ্য আনসার উড বি নো। আচ্ছা, আমি পড়ে যাচ্ছি। দিস ইজ মেজুন 13 থেকে S25 পর্যন্ত সমস্ত কোশ্চেনের মার্কস স্কিম এবং এক্সামিনেশন রিপোর্ট একসাথে কম্পাইল করা আছে। দিস ইজ পেপার 1 where we have everything over here and this is paper 2. আচ্ছা, এটা এখানে আমি একটা সিঙ্গেল পিডিএফ বানাইছি which has 1095 pages. It is 41 megabyte of PDF. That's a lot of bytes for a PDF. আচ্ছা, আমি দেখাইতেছি এটাতে কি আছে। If you open it up with any of your regular PDF reader from your PC, let's say I'm going to turn it up open by Microsoft Edge, for example. তোমরা চাইলে ক্রোম দিয়ে ওপেন করতে পারো, নরমাল অ্যাডোব রেকর্ড দিয়ে ওপেন করতে পারো। On the left side, you will find the total index of the whole thing. এটা তো বড় করা যাচ্ছে না, so I cannot show you from here. 1 মিনিট।
চুপ থাকাও, দুশো করো না। You have to wait to see the magic. I am going to share this. That's why I'm popping this up. This is public material. কই শেয়ার করবো এটা হচ্ছে কথা, নট ইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। না হোয়াটসঅ্যাপে হবে, যাবে, না কিছুই করবো না, গুগল ড্রাইভ। বিকজ হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করলে যে ঝামেলা হয় যে পরে যে স্ট্রিংগুলো পড়তে হয়, স্যার আমি তো এটা পাই নাই, এটা তো খুঁজে পাইতেছি না, তাদেরকে আবার ম্যানুয়ালি পাঠাইতে হয়। So I'm going to put them in the Google Drive. So have a look. This is the Nitro PDF which I have for my purpose. Now if I turn up the index, which you cannot see, এটার সাইজ বড় করার কোনো বুদ্ধি আছে? বুদ্ধি নাই। Anyway, দেখেন, the first thing is the cover is the first page, and what you have over here is, first of all, you have the examiner's report of May June 16. Okay, এটা হচ্ছে February March 2016 সিরিজের mark scheme. So you have the first, you have that mark scheme, page number 1 to 4, and page number 5 থেকে এটা আছে হচ্ছে same mark scheme এর examiner's report. Do you guys know what examiner's report is? অলওয়েজ দেখছো, যারা দেখো নাই এখন দেখবা। সো এইখানে সিকোয়েন্সিয়ালি সব ইয়ারের সবকিছু দেওয়া আছে। প্রথমে আছে সব ফেব্রুয়ারি মার্চ গুলা, মে জুন, ফেব্রুয়ারি মার্চ 16 থেকে শুরু করে অল দ্য ওয়ে আপ টু ফেব্রুয়ারি মার্চ 2024 পর্যন্ত এখানে আছে। তারপরে শুরু হয়েছে হচ্ছে মে জুন সেশন। সো এরপর আছে সব মে জুন সেশনের S13, S14, S15। ইউ নো হোয়াট S রিপেন্স ফর? এস মানে কি? সামার। সামার মানে হচ্ছে মে জুন সেশন, ডাব্লিউ মানে হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বর সেশন। দ্যাটস হাউ দ্য টিপিক্যাল ডিরেক্টরি ইজ অ্যারেঞ্জড। সো এরপর সবগুলা মে জুন সেশন, সিকোয়েন্সিয়ালি অল দ্য ভ্যারিয়েন্টস, all the mark scheme and all the examiners report, and এরপরে সামার শেষ হওয়ার পর এইখান থেকে শুরু হয়েছে হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বর। এখান থেকে শুরু হয়েছে অক্টোবর নভেম্বর। হ্যাভ এ লুক, অক্টোবর নভেম্বর 2013 সিরিজ থেকে শুরু হয়েছে and it goes all the way down. তোমাদের ওয়ার্কশিটে মনে হয় 13 নাই, 14 থেকে আছে, বাট আই হ্যাভ কম্পাইল দ্য হোল থিং ইন এ সিঙ্গেল পিস বিকজ আই ওয়ান্টেড টু। সো এই পিডিএফটা আমি তোমাদের গুগল ড্রাইভে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কষ্ট করে একটু ডাউনলোড করে পিসিতে নিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাদের বারবার নেটে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করা লাগবে না। ইউ ওপেন আপ দ্য পিডিএফ, টার্ন আপ দ্য বুকমার্ক পেজ, go to that location, solve the paper, say take your answer. বুঝছেন? Okay, I hope that works for you. So no, show windows side by side. Okay, so we'll go there, we'll go here, and this is the shared online folder. Here's the AS. Okay. So it's now available for you in that shared folder. So আপনারা কষ্ট করে একটু এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, ডাউনলোড করে নিয়ে এটা দিয়ে কাজ করবেন। আমি এটা দিয়ে দেওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে যাতে কোশ্চেন পেপার সলভ করার সময় তোমাদেরকে বারবার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে না হয়। Because you're gonna go into the internet, you're gonna turn on the browser, immediately you're gonna have Facebook notification and then Instagram Reels. So I hope that doesn't happen to you. বুঝে গেছে? ওকে, আচ্ছা। সো আপনাদেরকে আর এগুলো আলাদা করে মার্ক স্কিম দিব না, গেল। এরপরে আসেন হচ্ছে আমরা পেপার 2 সলভ করছি, পেপার 2 সলভ সলিউশনে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 2 তে কি পারেন নাই? পারছেন? এখানে তিনটা ডেফিনিশন লিখতে বলছে, সেখানে না পারার মতো কিছু নাই। বি নাম্বার কোশ্চেনে কি আছে দেখেন, a girl falls vertically onto a trampoline as shown in figure 2.2. এটা হচ্ছে ট্রাম্পোলিনের টোটাল মুভমেন্ট সিনারিও। এখানে কি বুঝতেছো যে এইটুকু রিবাউন্ড টাইম মানে কি বোঝাচ্ছে? হাউ ডু ডিসক্রাইব দিস টাইম? এই রিবাউন্ড টাইমটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? This is the contact time of the girl with the trampoline. The girl went down for how long? For how long the girl went downwards while in contact with the trampoline? No. এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ফ্রি ফল আন্ডার গ্র্যাভিটি বিফোর টাচিং দ্য ট্রাম্পোলিন। এইখান থেকে মানে হচ্ছে এই টাইম থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে দ্য গার্ল ইজ মেকিং দ্য ট্রাম্পোলিন মোর ডিফর্মড, শি ইজ পুশিং ডাউন অন দ্য ট্রাম্পোলিন। দিস ইজ হোয়াট দ্য গার্ল ইজ মোমেন্টারিলি অ্যাট রেস্ট অ্যাট দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ট্রাম্পোলিন। মানে ট্রাম্পোলিন এখন সবচেয়ে বেশি ডিপ হয়ে আছে। And then the girl is starting to get pushed upwards. Now this is the location where the girl is being pushed upwards, and this is where the girl leaves the trampoline once again. এটুকু হচ্ছে আবার rise. So the girl is shot at a high velocity but then decelerated towards rest. এটা হচ্ছে আবার কি?
after the first bounce the maximum height reached. So try to understand, এখানে এই এরিয়াটুকু হবে হচ্ছে ফার্স্ট ফল, এই এরিয়াটুকু হবে কি নেক্সট রাইজ, এইটুকু হচ্ছে কি stretching the trampoline. How far did the trampoline's lowest point go down? And এটুকু হচ্ছে কি ট্রাম্পলিন রিবাউন্ডিং ব্যাক। সো এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কনসেপ্ট। এই পুরো সিনারিওর জন্য আমাদের ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে পজিটিভ ধরা হয়েছে, বিকজ দ্য কোশ্চেন সেজ ইটস ভেলোসিটি, রাইট? রিড কোশ্চেনে কি বলে দিচ্ছে, এটা কি কোয়ান্টিটি, নট স্পিড, ভেলোসিটি। সো আমরা প্রথমে দেখছি যে ভেলোসিটিটা কি হচ্ছে, জিরো থেকে পজিটিভ ডিরেকশনে বাড়তেছে, বাট কোশ্চেনে বলেই দিছে দ্যাট দ্য টোটাল সিনারিও ইজ ফলিং ভার্টিক্যালি। সো দিস ইজ ইউর স্টার্টিং কন্ডিশন। তার মানে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটা এখানে কি ধরা হয়েছে, পজিটিভ ধরা হয়েছে। সো এটা কোশ্চেন টু কোশ্চেন ভ্যারি করতে পারে, তোমাদের কোশ্চেন পরে এটা প্রসেস করতে পারতে হবে। অলরাইট, করেন ম্যাথসটা করেন, আস্তে আস্তে পড়েন, পুরো গ্রাফটা রিড অফ করেন, কোথাও আটকালে আমি হেল্প করবো। গো হেড। আইডিয়ালি তোমাদেরকে কার্ভের এরিয়া আন্ডার গ্রাফ বের করতে দিবে না ফর মোস্ট পার্ট, বাট যদি দেয় সেটা বের করার একটা টেকনিক আছে, সেই টেকনিকটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে এই কোশ্চেনই শিখাবো। ইভেন্চুয়ালি এটা আমাদের সিলেবাস অনেক জায়গাতে লাগবে, যদি এটা কোশ্চেনের জন্য রিলেভেন্ট নাও হতে পারে, বাট আই গোনা টিচ দ্যাট টু ইউ এনিওয়ে। ইয়েস, স্কোয়ার কাউন্টিং, স্কোয়ার কাউন্টিং করে করা যায় অথবা ট্র্যাপিজিয়ামে কেউ করা যায়, দুইভাবেই কাজ করে, বাট শিখাবো আমি, ডোন্ট ওয়ারি। আগে এটা সলভ করেন পুরোটা। Might as well I do it for myself. আচ্ছা, এখানে কি কি বলছে, ঝামেলা করিস না ভাই। সো এইখানে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে, এই ডিস্টেন্সটা হবে হচ্ছে লেফট ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, এটা হচ্ছে 0, এখানে পিক ভেলোসিটি কত 8.8, সাবাস। আর এই টাইমটা কত হবে 0.9, ইয়েস, এভরি ডিভিশন হচ্ছে 0.05 করে, না 0. ওয়েট, হ্যাঁ 0.05, ইয়েস 0.9, গুড। তাইলে এটা হবে হচ্ছে হাফ ইন্টু বেজ ইন্টু হাইট, তাহলে হাফ ইন্টু 0.9 ইন্টু কত দেখছিলাম 8.8, কত আসে এটা বাবা? হ্যাঁ, এখানে আসবে 3.96, এখানে আসবে হচ্ছে 4.0। ওকে, 3 আছে 2 আছে কনভার্সন। তারপর অ্যাভারেজ অ্যাক্সেলারেশন কত আসছে, এটা কত আসছে -26। আচ্ছা, এখানে লিখলাম হচ্ছে -26.4 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। আচ্ছা, C1, use figure 2.32 to compare without calculation the acceleration of the girl before and after rebound, the acceleration of the girl before and after the rebound। এইটা কোন পার্ট, গ্রাফের কোন সেগমেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতেছে? gradient of the straight line portions, দুইটা gradient of the straight line portion এক্স্যাক্টলি সেম। তুমি রুলার দিয়ে মেজার করো, তুমি এক্স্যাক্টলি প্যারালাল লাইন পাবা, কারণ ফলিং এর সময় তার অ্যাক্সেলারেশন যা হবে, রাইজিং এর সময় তার ডিসেলারেশনও কি হবে, সেম হবে। সো এখানে উইদাউট ক্যালকুলেশন যেহেতু বলছে, আমরা উইদাউট ক্যালকুলেশন বলবো, সেটা হচ্ছে the acceleration of the girl acceleration is equal because in the graph both of those straight lines are parallel to each other। এখানে তোমার আলাদা করে টাইম মেনশন করার দরকার নাই। কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন, এখন গ্রাফের কোন প্রপার্টি থেকে তুমি কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন পাচ্ছ সেটা তোমার স্পেসিফাই করা লাগবে, that the parts are straight line and they have, হ্যাঁ, justification, the two lines are straight lines and also they have the same gradient / they are parallel to each other। okay, মার্কসকিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখেন so that it's easier for you to understand। let me pull that up। আচ্ছা, I might as well
have this in my main folder so that আমাকে বারবার এখানে আসতে না হয়। এটা হচ্ছে S14 এর কত দেখলাম জানো? এটা ছিল হচ্ছে না মেজুন 13 এর 23। সো S13 এর 23। আচ্ছা এটা তো ইয়ার, আমার লাগবে হচ্ছে MS। S13 কোশ্চেন নাম্বার 2 বলো অনেক দেখেন। The accelerations are constant as straight lines. The accelerations are the same or there's the same gradient or no air resistance or acceleration is constant or change of speed in opposite direction, one speed up and one speed down. So এটা হচ্ছে তোমার স্টেটমেন্ট যেটা জন্য তুমি 1 মার্ক পাবা। এটা হচ্ছে তার ভেরি জাস্টিফিকেশন যার জন্য তুমি এক্সপ্লেনেশন যার জন্য তুমি 1 মার্ক পাবা। গেল। এরপর আছে আচ্ছা অফকোর্স উই নিড টু রিড দ্য এক্সামিনার্স রিপোর্ট। এক্সামিনার্স রিপোর্ট না পড়লে তোমাদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং জীবনে ক্লিয়ার হবে না। সো ইউ মাস্ট মেক এ হ্যাবিট টু রিড দ্য এক্সামিনার্স রিপোর্ট। আমরা এই কোশ্চেন এক্সামিনার্স রিপোর্টটা বের করে তোমাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে 23 ER 23 কোশ্চেন নাম্বার 2। কোশ্চেন 2 এর C1 পড়েন কি লেখা আছে? পড়া আছে এই যে এখানে। The majority of the candidates did not read the question and use information figure 2.3 to explain their answer. A comparison between the two straight lines on the graph before and after the rebound was seldom described by candidates. So they used information from figure 2.3. 2.3 figure কোনটা ছিল? So they did not read the question and use information in this case would mean that they did not describe the shape of the graph. They used values from the graph. But question specifically কি বলে দিছে? Without calculation. তার মানে তোমাকে এখানে দুটো স্ট্রেট লাইনের গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করে কম্পেয়ার করতে বলা নাই, জাস্ট গ্রাফের শেপ এবং গ্রাফের শেপ রিলেটেড প্রপার্টি থেকে এক্সপ্লেন করতে বলছে। সো টু রিড দ্য কোশ্চেন কেয়ারফুলি। অলরাইট, আচ্ছা C2 দেখেন, C2 তে কি বলছে? মাস্কিম শিওর ইয়েস একবার ইয়েস অবশ্যই বুঝে যাবে। তোমাকে গ্রেডিয়েন্ট কত সেটা বের করতে পারে না। ইউ ক্যান সিম্পলি ইউজ এ রুলার টু চেক দেয়ার প্যারালাল অর নট। প্যারালালনেস চেক করার বুদ্ধি খুবই সিম্পল। সিম্পলটা কিভাবে আমি তোমাদের দেখাই। If you're trying to check whether two straight lines on a graph is perfectly parallel or not, you can always count rise by run just by division numbers. এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য আচ্ছা আমি একটু ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি। লেটস সে আই এম গোনা ইউজ রেড ওভার হিয়ার। এই ট্রায়াঙ্গেলের টোটাল ভার্টিক্যাল সাইড কত ডিভিশন আর হরিজন্টাল সাইড কত ডিভিশন একটু কাউন্ট করেন তো। আই এম নট আস্কিং ইউ টু গেট নাম্বারস ফ্রম দ্য গ্রাফ, জাস্ট কাউন্ট ডিভিশন নাম্বারস। এদিকে আছে হচ্ছে 11 ডিভিশন, রাইট? এদিকে আছে কত ডিভিশন? 9 ডিভিশন। ডু ইউ সি ইট? হ্যাঁ, এখন আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এইখান থেকে যে কোনো 9 ডিভিশন পরিমাণ মেজার করেন from any part of the graph that has a good intercept one. For example, the graph starts from 0 over here, so I can simply count 9 division up to here and the intercept lands over there, right? এখন আপনি এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য রাইজ বাই রানের রেশিও হিসাব করেন simply by division number. You still get the same value. How much? 11 by 9. So you are for sure they have the same gradient. এটা একটা উপায়, অথবা আরেকটা উপায় হচ্ছে you can slide it uniformly to the right and you see that they are perfectly aligned. So the ruler thickness to that could easily করা possible. এইটার y by x কত ডিভিশন সেটা আমি কনফিউজ। And same thing I tried with the same amount of horizontal division, the vertical division same আছে কিনা। অথবা ভিজুয়ালি তুমি রুলার এখানে ধরবা
ধরে রেখে গ্র্যাজুয়ালি স্লাইড করে এইভাবে স্লাইড করে এই পাশে নিয়ে আসবো and check whether they are perfectly lined up or not. Same আসবে। Make sense? Good. পদ্ধতিটা সহজ, কারণ তোমাদের অ্যাক্চুয়াল স্পেস তো অনেক কম, রোলার থিকনেসটার জন্য অনেক কম। আমার জন্য সহজ ছিল যদি আমি হচ্ছে এই মনে করো এই মেথডে পেপার দিয়ে করি, it is like there and then double like ruler force. You get the point, right? Okay. তারপর কি আছে দেখেন, C1 এ বলছে হচ্ছে figure 2.3 to compare with the calculation the acceleration of the girl before and after the rebound, explain your answer। আচ্ছা এটা আলাপ করলাম। 2 তে বলছে use figure 2.3 use to figure 2.3 to compare without calculation the potential energy of the girl at t equals to 0 and at t equals to 1.85। সো তোমাকে p ক্যালকুলেট করতে বলছে। ওকে, এখানে p বলতে কোন ধরনের p? শুধুমাত্র জিপি, কারণ পটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য গার্ল বলে দিছে। এখানে আমাদের টোটাল সিস্টেমে পি বলে না, টোটাল সিস্টেমে পি বলে গার্লের পটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস ট্যাম্পোলিনের ইপি দুটাকে সাম করে চিন্তা করতে হতো। বাট কোশ্চেন স্পেসিফাইড ফর হুজ পি? only the girl, so specifics matter, কোশ্চেন কেয়ারফুলি পড়বেন, রিড দ্য কোশ্চেন। এখানে জিনিসটা দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে দেখেন আমাদের টাইম স্পেস কত কত বলছিল, 0 আর 1.85। 1.85 কোন জায়গায়? এখানে। ও ওকে, হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি সিম্পল। এটা হচ্ছে এখানে কি ওদের ক্যালকুলেশন বলছে? আচ্ছা, ওদের ক্যালকুলেশন হলে খুবই সিম্পল, আমি বলতেছি the triangle enclosed by the graph from t equals to 0 to t equals to 0.9 shows the initial height of the curve, and the triangle enclosed from t equals to কত 1.4 till 1.85 shows the height of the girl after the rebound. The first triangle area is bigger, so initial height was bigger, so initial GP was also bigger. That's it. আমি এখানে ট্রায়াঙ্গেল দুটাকে স্পেসিফাই করার জন্য কোনো কিছু একটা তো বলা লাগবে, যে আমি টাইম দিয়ে বললাম। যদি এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষায় কঠিন হয়, ইউ ক্যান অলওয়েজ ইউজ ইউর ওন লেবেলিং অন দ্য গ্রাফ। কিরকম? ও মনে করলে ইউ নেম দিস পয়েন্ট এ বি সি and then D E F. You can totally write triangle ABC area is bigger than triangle DEF. So initial height was bigger. হ্যাঁ, প্রথমে আমি ওটা বলছিলাম যে ওই ট্রায়াঙ্গেলটা তুমি টাইম দিয়ে স্পেসিফাই করতে পারো, দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ টু লেবেল এনিথিং অন দ্য গ্রাফ, অথবা তুমি গ্রাফে লেবেল করে সেই লেবেলিংটা তোমার ডিসিশন ইউজ করতে পারো, দুইটাই অ্যালাউড। বুঝা আছে? বাট তুমি যখন গ্রাফে কোনো লেটার দিয়ে লেবেল করবা, বি কেয়ারফুল নট টু ইউজ লেটার দ্যাট ইজ অলরেডি বিন ইউজ ইন দ্য গ্রাফ। এবিসি যদি অন্য জায়গায় থাকে তুমি এবিসি ইউজ করতে পারবা না, পিকিউআরএস ইউজ করো, এক্সওয়াইজেড ইউজ করো, তাই না? টেকনিক বুঝা গেছে? অলরাইট, মাস্কিমা ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখেন। I need to open this in a new format যাতে করে আমার বারবার এটা নিয়ে প্যারা খাইতে না হয়। দাঁড়াও। Yes, so I can stick at the examiner's report over here and the mark scheme on the left. Year হচ্ছে, এটা কোন ইয়ার ছিল? S14 year 23 there, S13 ছিল, sorry my bad, S13 year 23, question number 2 এর C2 দেখো। The majority of the candidates did not read the question and use information from figure 2.2 to explain their answer. So once again they try to calculate. The comparison between the two areas on the graph before and after the rebound was seldom described by candidates. So all that you need to do is not calculate, you need to compare the sizes of the triangle, and that's it. Maximal language দেখেন, area under the lines represent the height or K at trampoline equals the P at maximum height. Second area is smaller, velocity after rebound is smaller, hence K is less. Hence less height means less potential energy. So এই পয়েন্টের জন্য কোনো মার্ক নাই, বিকজ কোশ্চেনে এই স্টেটমেন্টটা অলরেডি দেওয়াই ছিল। So you are not gonna get any mark for this one because question total mark ছিল 2. But interesting point হচ্ছে এই ধরনের A0 বা B0 টাইপের মার্কিং পয়েন্ট তোমার মার্ক স্কিমে দেখবা। What they usually mean, if this exact same question had 3 marks to it, this sentence would have the 3rd mark. Get my point? কথা বুঝছেন? এই হুবহু সেম কোশ্চেনটা যদি 3 মার্ক থাকতো, তাহলে এই থার্ড ইনফরমেশনটাতে 3rd মার্কটা অ্যাসাইন করা হতো।
ঠিক লাগছে? Sure. Are we clear? আচ্ছা, আপনারা যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে what I would recommend যে আমি আমার সর্টিং এর সুবিধার জন্য পুরাটাকে হচ্ছে পুরান থেকে সামনের দিকে সর্ট করছি because PDFs in the folder get synchronized like that. আপনারা একটু কষ্ট করে পিছন থেকে করা শুরু করতে পারেন so you can always acclimate it to the most recent year questions. বুঝছেন কি বলছে? এন্ড পিছন থেকে করা বলতে আমি একদম লাস্ট পেজ থেকে ব্যাকআউট করতে বলতেছি না। লেটস চুজ দ্য ভেরি লাস্ট ইয়ার। এই টোটাল ওয়ার্কশিটের ভেরি লাস্ট ইয়ার কি আছে দেখো তো। October 24, right? So if you go at the very bottom, that's on page number 136. পাইছো? এখানে আমাদের মোমেন্টাম রিলেটেড কিছু ক্যালকুলেশন আছে। আচ্ছা, এটা করার আগে তোমাদেরকে আমি ছোট একটা জিনিস দেখাই। এটা তোমাদের টার্ন আপ করা লাগবে না, নোটসের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন। ওলেভেলসে আমাদের ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের শুধুমাত্র লিনিয়ার কেসগুলো ছিল। And you know how this works, f1 equals to minus f2, ওখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আলটিমেটলি কি আসে, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. This is pretty known to us. What is really important to apply this equation for our math is to individually assign the sign of the u1 u2 v1 v2. টুয়ার্ডস রাইট হলে একরকম, টুয়ার্ডস লেফট হলে আরেকরকম। রিবাউন্ড লেখা থাকলে মাইনাস সাইন দিতে হয়, এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এএসএ আমাদের এই সেম জিনিসটাই আছে, বাট উই নিড টু জাস্ট বি অ্যাওয়্যার অর বি এবল টু do the same thing for two-dimensional cases. What would that look like? Something like this. Now, if you wonder, সবসময় কি এরকম হওয়া পসিবল? বলি সবসময় এরকম হয় না, এর থেকে আরো কমপ্লিকেটেড হওয়া পসিবল। আমি তোমাদেরকে এর থেকে আরো কমপ্লিকেটেড কেস দেখাচ্ছি। This one is much more simpler. আমি এখন বুঝাই নাই, আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। Try to understand. স্ক্রিনে দেখেন বলবান। Let's say you're going to have one object, 1, coming downwards with an initial velocity of u1, producing a clockwise angle of θ1 with the positive horizontal. And there is object 2 coming this way with initial velocity u2, producing an anti-clockwise positive angle with θ2 to this direction. They two come together and eventually over here they collide each other. Now, why didn't I draw the collision like always? Because here is a catch. এই দুইটা অবজেক্ট যেহেতু টু ডাইমেনশনাল কেসে কলাইড করতেছে, তাদের অ্যাকচুয়াল কন্টাক্ট পয়েন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে। What I mean is something like, আমি এই জিনিসটা এখানে আঁকবো না, বাট আমি যে বিষয়ে বুঝাই। মনে করো if these two objects collide perfectly one on top of another, let's say something like this. যদি এক্স্যাক্টলি এভাবে কলাইড করে, then from their contact point the forces are gonna work perfectly in a vertical direction. ঠিক আছে? But that might not be the case. It could very well be something like this. We have the object 1 over here and object 2 gets collided. Object 2 gets collided over there. যদি এই পয়েন্টে কলাইড করে তাহলে তোমার ফোর্সের ডিরেকশন কিরকম হবে, এরকম হবে একটা, এরকম হবে একটা। So the force alignments would be always equal and opposite to each other by Newton's third law, but that alignment is not always true. সবসময় ভার্টিক্যাল হতে হবে, সবসময় এদিকে হবে, সবসময় এদিকে হবে, এই জিনিসটা স্পেসিফিক না। If I draw one specific direction over here, you might have the idea সবসময় এই ডিরেকশনে হতে হবে। No, depending upon where they collide on their surfaces, the two force elements can be different. Multiple different elements of the forces can be there. So আমি জন্য এখানে বুম লিখলাম। মনে করো এটা হিট করছে, হিট করার পর অবজেক্ট 1 এদিকে চলে গেছে, তার ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে v1. Let's say I'm going to call this an anti-clockwise angle alpha 1, and after object 2 goes in this direction with a final velocity of, let's say, v2. Let's say the clockwise angle over here is alpha 2. এই সিনারিওটা বুঝছেন? এই যে এরকম হুম হুম। Now if you wonder এত কমপ্লিকেটেড কেস কি আসবে, আনসার হচ্ছে মোস্টলি না, বাট উই ক্যান লার্ন হাউ টু সলভ দিস। আমরা এই টোটাল সিনারিওর জন্য আমরা লিখবো, কি লিখবো? We are going to write the law of conservation of momentum, but we are going to write it for two different axes. এই সিনারিওর জন্য যদি আমরা হরিজন্টাল এক্সিসের জন্য কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম লিখি, এক্স এক্সিস এর জন্য লিখি, তাহলে এইটাকে কি করা লাগবে? হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট ভাগ করা লাগবে। u1 এর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে বলো? এই ভেলোসিটি হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট হবে হচ্ছে নো
u1 cos theta 1, এইটার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে? u2 cos theta 2, এইটার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে? v1 cos alpha 1, এইটার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট কত হবে? v2 cos alpha 2। এন্ড যেহেতু কোসাইনের একটা বিউটিফুল পার্ট হচ্ছে কি যে তুমি মাইনাস অ্যাঙ্গেল বসাও বা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল বসাও, আনসার সবসময় কি আসে? পজিটিভ আসে, কারণ কোসাইন হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পজিটিভ। সো তোমার এখানে সব টাইপের অ্যাঙ্গেলের জন্য কোসাইনের অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল যতক্ষণ হবে ততক্ষণ তুমি পজিটিভ ভ্যালু। সো আমি রাইট দিস ইকুয়েশন, হ্যাভ এ লুক, ইকুয়েশনটা ভালো করে খেয়াল করেন। m1 u1 cos theta 1 প্লাস m2 u2 cos theta 2 should be equals to m1 v1 cos alpha 1 plus m2 v2 cos alpha 2। বুঝা যাচ্ছে? না, এটা সব কলিশনের জন্যই। এখানে এনার্জি কনজারভেশন হলেও, মানে কারেন্ট এনার্জি কনজারভেশন হলেও এটা ট্রু, না হলেও ট্রু। Momentum conservation is default in an isolated system where the two objects exclusively apply force on each other, মানে they are only subjected to forces that they exert on each other, কোনো থার্ড ফোর্স নাই সব সিনারিওতেই, ইলাস্টিক হোক ইনইলাস্টিক হোক, মোমেন্টাম কনজারভেশন ইজ অলওয়েজ ট্রু। হ্যাঁ, তখন হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক ইনইলাস্টিকের কনসেপ্ট আসছে, ইয়েস। আচ্ছা, এই সেম সিনারিওটা যদি আমি এখন ওয়াই এক্সিস এর জন্য লিখতে যাই তাহলে কি করতে হবে বলেন তো? সবগুলো কোসকে কি লিখতে হবে? এন্ড দ্যাটস ইট, এন্ড দ্যাটস ইট। এখন আইডিয়াটা হচ্ছে যদি আমাদের এক নম্বর অবজেক্টে পারফেক্টলি হরিজন্টালি আসতো তাহলে এই থিটা 1 এর ভ্যালু কত হতো? 0। এই দুই নম্বর যদি পারফেক্টলি হরিজন্টালি আসতো তাহলে আমাদের থিটা 2 ভ্যালু কত হতো? 0। সো এইখানে কোন অ্যাঙ্গেলটা কোন দিকে কাজ করবে এটা তোমরা কোশ্চেনের সিনারিও দেখে প্রপারলি বসাবা। ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেলের জন্য অ্যাঙ্গেল বসাতে হবে কত? মাইনাস। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ জন্য অ্যাঙ্গেল বসাতে হবে কত? প্লাস। এই যে ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল ডাউনওয়ার্ড রাইট, এই সিনারির জন্য অ্যাঙ্গেল কোশ্চেনে তো তোমার মাইনাস অ্যাঙ্গেল মাইনাস দেওয়া থাকবে, কোশ্চেনে শুধু দেওয়া হবে 30 ডিগ্রি, 15 ডিগ্রি, 23 ডিগ্রি, বাট ইকুয়েশনে বসানোর জন্য তোমাকে বুদ্ধি খাটায় মাইনাসটা বসাইতে হবে। সো দ্যাট ইউর ইকুয়েশন ওয়ার্কস আউট জাস্ট ফাইন। সো ওয়াই এক্সিস ইকুয়েশন আমি এখানে কপি পেস্ট করতেছি বিকজ আই ক্যান, বাট তোমরা পুরো জিনিসটা কপি করো, খাতায় লিখে নাও এটা। ওকে, বিউটিফুল, ইয়েস। আমি অ্যাডিশনাল কিছু ইনফরমেশন বলতেছি। এই যে ব্লু কালারের পজিটিভ নেগেটিভ লিখে দিচ্ছি, বলেন তো এগুলো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ, কেন লিখছি? অ্যাঙ্গেলের সাইনের জন্য, ঠিক আছে? এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝেন, দেন টু ডাইমেনশনাল মোমেন্টাম ক্যালকুলেশনের এক্সাক্ট 2টা বা 3টা সাম আমরা আজকে করব, এখনই করব একটু পরে।
এই পেজ নাম্বার অঙ্কগুলো আমরা আজকে ক্লাস ওয়ার্কের জন্য ট্রাই করবো। সো ইফ ইউ আর ডান কপিং দিস থিং, ডাউন টু দিস পেজ নাম্বার and slowly work your way backwards. পেজ নাম্বার 132 তে চলে যান। পেপার 2 কম্পারিশন 132। Yeah. প্রদীপ, এখানে একটা সুইচ আছে না আয়নার পাশে? দেখো তো সুইচটা অন নাকি অফ? ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, দিস ইজ সো নাইস। আমার আগের ভয়েস মডিউলে অনেক নয়েজ হইতো, বাট দিস ডাজন্ট মেক এনি নয়েজ সো ফার, সো ফার। We should wait for it to become old. হ্যাঁ, মুজারটা তো এখানে থাকে, দ্যাট ইজ অ্যামেজিং। আমি ওইটা কিনতে চাইছিলাম, পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমি যেই ভলিউমে চিৎকার করতে পারি তাতে আমার এইটুকু জায়গাতে ব্যাকআপ দরকার নেই, ওইটুকুতে দরকার। So that's why I chose to put the subwoofer in the rear side. Oh, I should try. I should change the font of my voice. বলেন, পেজ নাম্বার 132 তে চলে যান। Move on. সমস্যাকে চিনি তো? হ্যাঁ, আমি সেন্ট্রাল মোটামুটি অনেকজন কলেজে চিনি, বাট কারোর সাথে আমার ওরকম খাতির নাই, বাট আই নো দ্যাম অ্যাজ কলিগস। I'll tell you what happened last night. কাল খেলা দেখছো? পেনাল্টিটা ভার দেওয়া দরকার ছিল। ও কিন্তু দেখে ফল করে নাই, ও বলের ট্র্যাজেক্টরি অনুযায়ী পা ঘুরাইছে, তখন গিয়ে হচ্ছে লানা মিয়ানের গায়ে কিক লাগছে। পেনাল্টিটা আসলে হইতো না। না, he was looking at the ball and swinged his leg in the trajectory of the ball. Lana Mian was happened to be present at that location. So that also works, but yeah, he should grow eyes behind his head. তো মানে স্টার ইন্টিগ্রাল দেওয়ার সময় চোখ বন্ধ করে খেলা করছে। Anyway, এগুলো বলে লাভ নাই। আমার কাছে একটা জিনিস উইয়ার্ড লাগে, সেটা হচ্ছে যে ডিফেন্ডাররা আকাশ বাতাসের দিকে তাকায় স্ট্রাইকারদের পায়ে কেমনে পাড়া দেয়। Is that much space? They are both moving. That feet is stationary for about, let's say, fraction of a second of a time on the feet, right? How? I mean, they're not even looking at the feet; they're looking elsewhere, but they're continuously stabbing on the feet of the striker. That's just insane level of skill. Okay, football problem. Go ahead. Take help from your lecture. কনফিউশন থাকলে নোটসে যাও, নোটস থেকে হেল্প নাও, বাট এক পাশ থেকে পেন্সিল দিয়ে করা শুরু করো। ইউ গেট স্টাক, আইল হেল্প ইউ, বাট ফার্স্ট ইন্ডালজ ইন দ্য প্রসেস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বলো কোশ্চেন্স শুধু সলভ করাটা তোমাদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আগে কোশ্চেন পড়ে কোশ্চেনের কনটেক্সট বোঝা। 132 কোশ্চেন পড়ে কোশ্চেনের কনটেক্সট বোঝা, যে কি দেওয়া আছে এখানে, আগে কিছু প্রবলেম ক্লিয়ার করো, তারপর সলিউশন আসবে। সো রিডিং দ্য কোশ্চেন মাল্টিপল টাইমস ইজ অফ ফার্স্ট প্রায়োরিটি। কোশ্চেনটা বুঝবেন, তারপর আস্তে 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 গেল বসানো শুরু করেন। I would like to check one thing, that if based on this transmitter within the walls of our building. But amount giving us work. Come on. Okay, आपके आपने कॉन्टेक्ट में ऐसे। That's all. I'm doing technical stuff. You guys do technical stuff.
ওটা একটু দাঁড়ান, ওটা দাঁড়াচ্ছে। আচ্ছা এইটাতে কোন সিম আছে? 076 ফোন আসছে, এখন কি করে? নাম্বারের জন্য কি আপনি আমার ওয়াইফাই কানেক্ট আপনি জিজ্ঞেস করে হচ্ছে আমি এই নাম্বার ফোন দিব, আমাকে বলবেন যে আমার এই ভয়েসটা কতটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে, শোনা যাবে না, ধরো শোনা যাচ্ছে, আমি just এই রিসিভারটা রেঞ্জটা ঠিক করতেছি, বুঝছেন? আমার কথা শোনা যাচ্ছে, আমি বলেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলতে থাকে হ্যালো 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 হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো 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 এখনো হ্যালো 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 হ্যাঁ damn it, I was all the way to our main road. এই নাসির ভাইয়ের শ্বাসমাথা অংশ শোনা গেল, শোনা গেছে না? You see the ship? Thank you. I hope not. The receiver is very fast, by the way, but you seem to have very good technology built within it. হ্যাঁ Yes, I'll help. প্রথম কথা হচ্ছে বলি, আমি হেল্প করছি, বলুন দেখো a ball on horizontal ground is kicked towards a vertical wall, ঠিক আছে, 2.1 shows the path of the ball, ভালো কথা। ইনিশিয়াল স্পিড u, অ্যাঙ্গেল 32 ডিগ্রি, এবং হিটিং পয়েন্ট থেকে ওয়ালের হরিজন্টাল ডিসটেন্স 9 মিটার, h মনে হয় বাই করতে হবে, u মনে হয় বাই করতে হবে, আর সেগুলো আস্তে আস্তে দেখি। তো বলা হয়েছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u at an angle of 38 degree to the ground, the ball travels a horizontal distance of 8 meter, the horizontal component u of the initial velocity of the ball is 9.5 meter per second। এই যে ভ্যালুটা এখানে দেওয়া আছে, এই ভ্যালুটা কি রিপ্রেজেন্ট করে বলেন? এটা বলের ইনিশিয়াল হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, যেটাকে আমরা নরমালি ux দিয়ে বলছিলাম, ওরা এখানে বলছে হচ্ছে uh দিয়ে, সেম স্টাফ। সো হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে, ফুল ভেলোসিটি দেওয়া নাই। তুমি খুব ইজিলি এটা বের করতে পারবা, কিভাবে বের করতে পারবা দেখেন, সেটা হচ্ছে ux equals to what, u no cos theta, রাইট? তো আমি এখানে লিখতে পারবো কি 9.5 equals to হচ্ছে u cos 38 ডিগ্রি। সো তুমি চাইলে এখান থেকে u বের করতে পারবা, এবং সাবসিকুয়েন্ট সেখান থেকে দরকার হলে uy ও বের করতে পারবা। সো ওরা ইউ এর ভ্যালুটা তোমাকে দেয় না, ইউ এক্স এর ভ্যালুটা দিছে, যাতে তোমাকে একটু বেশি ক্যালকুলেশন করতে হয়। That's point one. Point number two, show that the time for the ball to reach the wall is 0.95 seconds. That is very simple. Horizontal distance জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে কি, ইউনিফর্ম মোশন, নো অ্যাক্সেলারেশন। সো s equals to uh into t। s এর ভ্যালু কত? হরিজন্টাল ডিসটেন্স কত এখানে? 9.0, uh হচ্ছে 9.5, that is the horizontal speed into t। এটা ক্যালকুলেট করলে t এর ভ্যালু 0.95 চলে আসবে, ঠিক আছে? That's only for the horizontal distance. Calculate the vertical component uv of the initial velocity of the ball. So এইটা করার জন্য তোমার আগে এই ক্যালকুলেশনটা করে u বের করা লাগবে, এখান থেকে u বের করবেন, তারপর বের করবেন হচ্ছে uv ইকুয়ালস টু হচ্ছে, সরি আমি y লিখছি, I should have written v, যেহেতু ওরা স্পেসিফিকলি সাবস্ক্রিপ্টগুলো স্পেসিফাই করে দিছে, you have to stick to them. So uv should be equals to u sin 38 ডিগ্রি। সো তুমি এটা দুইটা স্টেপে করতে পারো, অথবা tan দিয়ে ডিরেক্টলি করতে পারো, tan 38 ডিগ্রি should be equals to uv divided by uh, ওইভাবেও সরাসরি ইউভিটা কম্পোনেন্ট বাই করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই, বি মাই গেস্ট। এটা কত আসে? 2.9। আচ্ছা লিখলাম। এরপরে বলছে হচ্ছে ডিটারমাইন h। এই h টা তুমি খুব ইজিলি বের করতে পারবা, কারণ আমাদের h বের করার জন্য আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দেওয়া আছে y অ্যাক্সিস এর, আমরা টাইমটাও বের করছি। সো h ক্যান বি রিটেন অ্যাজ uv into t
মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার, কারণ ওয়াই এক্সিসে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন আছে জি ওয়ার্কিং ডাউনওয়ার্ডস। সো এখানে এখন আমরা আস্তে ধীরে ভ্যালুগুলো বসাতে থাকি। 2.9 হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট ওয়াই এক্সিস এর জন্য, টিটা হচ্ছে কত 0.95 মাইনাস হাফ ইন্টু 9.81 ইন্টু 0.95 হোল স্কোয়ার। এই ম্যাথটা বুঝতে সমস্যা হইতেছে, রাইট? আই হেল্প ইউ। আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা হরিজন্টাল মোশন এবং ভার্টিক্যাল মোশনকে আলাদা করে হিসাব করতেছি। ভার্টিক্যাল কেসের জন্য আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে এটা। সো ইফ আই লেবেল দিস নাম্বারস ওভার হিয়ার ফর ইউ, ইউ শুড সি যে এই দিকের এই কম্পোনেন্টের ভ্যালুটা হচ্ছে কত অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন 9.5 মিটার পার সেকেন্ড, ইফ আই ড্র ইট ডাউন লাইক দ্যাট। আর এই দিকের এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের ভ্যালু কত পাইছি হিসাব করে, এটা পাইছি হচ্ছে 2.9 মিটার পার সেকেন্ড। সো ভার্টিক্যাল হিসাব করার সময় আমাদের 2.9 দিয়ে সব হিসাব করতে হবে, আর হরিজন্টাল হিসাব করার সময় 9.5 দিয়ে সব হিসাব করা লাগবে। That's the segregation that you need to set in your head, that the two axes needs to be calculated separately with separate values. দুটো এক্সিস একই ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করা যাবে না। থ্রুআউট দ্য মোশন জার্নি করবে, কারণ এয়ার ইজ 0। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস। ইনিশিয়ালটা এখানে যেটা আমি ভ্যালু বের করি নাই, তোমরা চাইলে এই দুটোকে স্কোয়ার রুট করে বের করো পিথাগোরাস দিয়ে, যা আসে সেটাই নাম্বার হবে এখানে। হাইটের জন্য ইনিশিয়াল হাইট এক্সিসের জন্য হাইট যেহেতু ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, তার জন্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউজ করতে হবে এইটা, জি ইউজ করতে হবে 9.81। সো আমি লিখে দেখাচ্ছি আবার, দেখো এস ইকুয়ালস টু ইউএক্স ইন্টু টি, আর এইচ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ইউআই টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এক্সিস, এটা হচ্ছে হরিজন্টাল এক্সিস, আলাদা সেট আপ। কারণ হরিজন্টাল সেট আপে কোনো অ্যাক্সেলারেশন নাই, ভার্টিক্যাল সেট আপে অ্যাক্সেলারেশন আছে। সো এই মেন্টাল ডিফারেন্সিয়েশনটাই দরকার। ইয়েস, অহ কি চমৎকার। আচ্ছা, সো ইয়া, দ্য মোস্ট আনক্যানি মিস্টেক, কত আসছে এসে ফেলে, কত আসছে বাবা? 2.4 আসে, মাইনাস আসছে কি বলো? 2.4। আচ্ছা, এরপরে বি নাম্বারে যান। নর্মালি তোমাদের কোশ্চেনের টিপিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে এরকম, এসে তোমরা সবসময় এই কোশ্চেন পাবা। প্রথমে একটা ডেফিনেশন বা একটা থিওরি লেখার মধ্যে একটা কোশ্চেন থাকবে 1 বা 2 মার্ক, তারপরে একটা ম্যাথমেটিক্যাল এন্ডেভার থাকবে, একদম লাস্টে একটা থিওরিটিক্যাল একটা এক্সপ্লেনেশন একটা কোশ্চেন থাকবে। ওই কোশ্চেনটা তোমাদের মোস্ট অফ দ্য কেসে মার্ক যাবে, কারণ ওই কোশ্চেনটা হচ্ছে কোশ্চেন স্পেসিফিক, it doesn't have any typical pattern, and you can only get better at these questions by a lot of practice and keeping contact with the teacher. এই কোশ্চেনটা দেখেন, এই যে 3 নাম্বার যে কোশ্চেন বলছি, এই কোশ্চেনের কথা বলছি। The speed of the ball concept of striking the wall is less than its speed just before striking the wall. So they are not that over speed. তার মানে আমাদের রিবাউন্ড ভেলোসিটিটা কি হচ্ছে, কমে গেছে, প্রাইমারিলি কমে গেছে, রিবাউন্ড স্পিডটা কম। State one is indicates about the nature of the collision of the ball with the wall. Inelastic collision. এখানকার অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি ওভারঅল ওয়ালের কোনো কে গেইন হবে না। রিমেম্বার ওয়ান্ডার, ওয়ালের কে গেইন হবে না, তাহলে ওয়ালকে যে হিট করবে সেই ফোর্সটা তাহলে যাবে কোথায়? আমার কথা বুঝো, the ball comes about, hits the wall, rebounds the wall, but the wall stands there. So এই যে ওয়ালকে যেটা ফোর্স ছিল, এই ওয়ালের উপর অ্যাপ্লাই করা ফোর্সটা ওয়ালের উপর কোনো রকম ডিফর্মেশন জেনারেট করতেছে না, তাহলে ওয়ালের উপর যে এনার্জিটা ট্রান্সফার হইতেছে সেই এনার্জিটা যাচ্ছে কোথায়? Back to the not intended back to the wall. বুঝলেন? দিয়ে তাকান, বুঝলেন? Even though the wall is extreme, question হচ্ছে the ball comes about and initially hits the wall and rebounds with smaller speed. So portion of the K should be transferred to the wall, but physically the wall remains there exactly as is. The ball didn't walk away, didn't move away. So what happened to that transfer energy? Try to understand. If you think at very precise level, whenever the ball comes about and hits the wall, at that contact location, the wall does undergo some deformation. That deformation might be in the micro level.
micrometer level, might be at the picometer level, but it does bend a little bit. And in that process, it absorbs that energy, and then it pushes the ball out. And a deformation and reformation, এটুকুর মধ্যে সে একটা significant amount of sound এবং heat generate করে। So বলে যতটুকু পুশ হচ্ছে তার জন্য যতটুকু ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করার কথা সেটা অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে এক্সিবিট হবে। It's going to come out as what? Sound. আর যদি বলটা মনে করো রেটিং বলটা কিছু হইতো, you could actually pass through the wall altogether, then you would have actual kinetic energy. Then you could actually break apart to the wall and actually transfer kinetic energy to the remnant bricks and whatnot that the wall was made of. But you now again, kinetic energy transfer হবে না, but there will be a little bit of movement. You need to understand that. But the contact relation, the ball is going to deform a little bit. একটুখানি ভেতর দিকে বলস করবে, তারপর আবার উপসীমার দিকে আবার রিট্রাক্ট করবে। এটা আমরা ফিজিক্যালি এক্সপ্রেস করি না, ওই সময় তো যেটা বল দিয়ে ঢাকা থাকে। প্লাস দ্যাটস ওয়ান অ্যামাউন্ট অফ ডিফরমেশন ইজ প্র্যাকটিক্যালি ইন আনডিটারমাইনেবল। এটা ভালোই বিচার কথা, ইনডিস্টিংগুইশেবল। সামথিং ইজ নট আনডিটেক্টেবল, ইজ আনডিটেক্টেবল বাই হিউম্যান আই। সো এখানে আমরা সিম্পলি যেহেতু এখানে স্টেট বলছে একটা ওয়ার্ড, সো তোমরা এখানে একটা ওয়ার্ডই লিখবা। সে একটা ওয়ার্ড কি? ইমিডিয়েট আগে কোশ্চেনটা অলরাইট। বি এর কোশ্চেন, বি আনসারটা লিখে ইনলাস্টিক লিখে হচ্ছে আগে কোশ্চেনে যান। এখানে হচ্ছে আমাদের টু ডাইমেনশনাল কলিশনে একটা সিম্পল কোশ্চেন দেওয়া আছে, উই ক্যান ট্রাই এন্ড সলভ দিস। অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এখানে বিফোর কলিশন বোথ অফ দেম আর কামিং অন দ্য সেম লাইন, হুইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং। সো ইনিশিয়াল কলিশনের জন্য তোমাকে অ্যাঙ্গেল জাজ করা লাগতেছে না, বাট আফটার কলিশন দে হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাঙ্গেলস। ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ইকুয়েশনে বসানোর সময় পজিটিভ বসাবো, আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ইকুয়েশনে বসানোর সময় কি বসাবো? নেগেটিভ বসাবো। এটা একটু ভালো করে মাথায় সেট করেন। clockwise angles negative and clockwise angle positive. পড়ো কোশ্চেনটা আস্তে আস্তে পড়ো। এই টাইপের কোশ্চেনে প্রচুর নিউমেরিক্যাল ডেটা দেওয়া থাকে, কারণ আমাদের ইকুয়েশনটা অনেক বড়। m1 e1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। একটা ইকুয়েশন লেখার জন্য 16টা ভ্যারিয়েবল দরকার, রাইট? সো অনেকগুলো ইকুয়েশন ইনফরমেশন দেওয়া আছে। আস্তে আস্তে পুরো কোশ্চেনটা পড়ে ইনফরমেশনগুলো মাথায় সেট করেন, অঙ্কটা করা স্টার্ট করেন। ট্রাই, না পারলে আমি আসি। যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে you go on to this list. You are done with this one while we are discussing this one, because you didn't need decision for this one, totally possible. Then you progress to this list. বলো। PF ভার্টিক্যাল বলছে না হরিজন্টাল বলছে? না, শুধু কম্পোনেন্ট না, পরে আরো আছে তো। ক্যালকুলেট দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্ট অফ বল y in the direction perpendicular to the line PQ। তার মানে ভার্টিক্যাল সাইডের জন্য। তার মানে হচ্ছে they are asking us to find out this one, my vy sin 27 ডিগ্রি। এই জিনিসটা কত হবে বুঝছো? ফাইনাল মোমেন্টামকে আমি আরেকটা সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে পারতাম PFY। আমি ওটা না করে সরাসরি ব্রেকডাউন করে লিখলাম, যাতে করে বুঝতে সবই সুবিধা হয়। কারণ আমরা তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সবসময় ইউ দিয়ে লিখি, ফাইনাল ভেলোসিটি ভি দিয়ে লিখি, সো দ্যাট ইজ ইনহেরেন্টলি অ্যাভেলেবল। Yes, final momentum always means after collision. Initial momentum means before collision. ফর্মুলা না, এই যে আমি এই জিনিসটাতে এই যে এই কোশ্চেনটাতে কি বাই করতে বলছে সেটা আমি এখানে লিখে দেখাইছি জাস্ট। এই যে ক্যালকুলেট দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম অফ বল y in the direction perpendicular to the line PQ। তার মানে তোমাকে এই ম্যাপটা করার জন্য y axis এর ইকুয়েশন লেখা লাগবে। y axis ইকুয়েশনের বিউটি হচ্ছে বিফোর কলিশন y axis এ কোনো মোমেন্টাম নাই, আছে? টোটাল ভেলোসিটি সব দূরে হওয়া যায়। সো আই ক্যান রাইট 0 + 0 equal choose to write only 1 0 as well.
হরিজন্টালি সব মোমেন্টাম ইনিশিয়াল বিফোর কলিশন ভার্টিক্যাল এক্সিসে কোনো মোমেন্টাম নাই। পরে যদি আসো দেন আই ক্যান রাইট দিস ক্যান রিটেন অ্যাজ এম ওয়াই vy sin 27 plus mz vz sin minus 44 বুঝছেন? এখন আপনাদের কষ্ট করে হচ্ছে ভ্যালুগুলো বসাতে, এখানে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাচ দেওয়া আছে না সবগুলোর, mz এর ম্যাচ দেওয়া নাই, একই বিপদ। আচ্ছা, এটা তাহলে বের করার জন্য আমাদের এই কোশ্চেন এখানে না লিখলেও হতো, আমাদের এইটুকু বের করার মতো দরকার ফর্ম তো সবই আছে। তুমি যদি এক্সক্লুসিভলি এই অংশটুকু বের করতে চাও forget about it, আমাদের my দেওয়া আছে রাইট। বিফোর কলিশন ইয়েস, এখানে তো বিফোর কলিশন বলা নাই, ফাইনাল মোমেন্টাম বলছে, কারণ ওয়াইক্সে ইনিশিয়ালি দুটো বলের মোশন হচ্ছে হরিজন্টাল, সো তাদের মোমেন্টামও হচ্ছে হরিজন্টাল বিকজ মোমেন্টাম গোস টু ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি। হ্যাঁ, ওয়াই এক্সিস বরাবর তাদের কোনো মোমেন্টাম নাই, এই বলেরও মোমেন্টাম হচ্ছে পুরোটা হরিজন্টাল, এই বলের তো মোমেন্টাম ইনিশিয়ালি জিরো, কারণ ইট ওয়াজ স্টেশনারি টু বিগিন উইথ। এক্স্যাক্টলি, ওয়াই এক্সিস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, দুটো মোমেন্টের জন্য জিরো। তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল, বুঝছো কি বলছে? ওকে, সো এটা নরমালি বসালে তোমার ভ্যালু চলে আসবে, কারণ এম ওয়াই ভ্যালু দেওয়া আছে 0.25, বসাও, ভি ওয়াই ভ্যালু ফিগারে দেওয়া আছে দ্যাট ইজ 3.7 মিটার পার সেকেন্ড, অ্যাঙ্গেলও দেওয়া আছে, সবগুলো ভ্যালু বসে এটা অটোমেটিক বের হয়। এটা কত আসে বলো? 0.25 ইন্টু 3.7 sin 27, মেক শিওর ইউর ক্যালকুলেটর ইজ ইন ডিগ্রি, 0.42 আসছে অবশ্যই। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটাকে এক্সপ্লেন করি পার্ট বাই পার্ট। দেখেন, a ball boy moves along a horizontal frictionless surface and collides with the ball Z as illustrated in the views from above in figure 4.1 4.2. So এই কলিশনটাকে আমরা উপর থেকে দেখতেছি, so you can sort of think of it like a pool ball, pool table, এই থেকে আসতেছে, আমরা উপর থেকে দেখতেছি, হিট করার পর তারা এই ডিরেকশনে মুভ করে গেছে। ওকে, নাও ইম্পর্টেন্ট, বিফোর কলিশন হচ্ছে এটা, আফটার কলিশন হচ্ছে এটা, নট টু ফিগার নট ডাউন টু স্কেল হুইচ ইজ ওকে। এরপর আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে কি খেয়াল করেন, উই হ্যাভ ইন দ্য কোশ্চেন দ্য বল বাই ম্যাস, সো এটাকে আমি লিখলাম হচ্ছে এম ওয়াই, আর বলস এর ইনিশিয়াল হচ্ছে স্টেশনারি, তার মানে এটা একটা দরকারি ইনফরমেশন, এটাকে জাস্ট আমি সার্কেল করে রাখলাম। তার ইনিশিয়ালি কোনো মোমেন্টাম নাই, এক্স এক্সিসও নাই, ওয়াই এক্সিসও নাই। আফটার দ্য কলিশন বল ওয়াই হ্যাজ এ ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দিস মাস, সো এটাকে আমি লিখবো হচ্ছে ভি ওয়াই, ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ওয়াই at an angle of 27 degrees, so এটা this could be theta y, এটা না লিখলেও সমস্যা নেই, কারণ তুমি যে ডিটি ফর্মুলার জন্য থিটা যে লিখে লাগবে ওটা করে, আমি এখানে থিটা লিখি না, সরাসরি 27 ডিগ্রি লিখছি, দ্যাটস ওকে। আর বল জেড হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি অফ 5.5 মিটার পার সেকেন্ড, সো এই জিনিসটাকে আমি রেক্টাঙ্গল করে লিখতাম হচ্ছে ভি জেড, আর ইট পজিশন অ্যাঙ্গেল অফ 45 ডিগ্রি টু দ্য লাইন পি কিউ, বাট এটাকে আমি এখন অ্যাঙ্গেল করে লিখবো হচ্ছে থিটা জেড ইকুয়ালস টু -44 ডিগ্রি, যাতে করে আমার পরে ভুল না হয়। তুমি যে কোনো এক জায়গাতে লেভেল করলেই হবে, কারণ হচ্ছে আমি এখানে লেভেল করছিলাম রাইট। সো যেহেতু আমাদের এই প্যারাগ্রাফের সব ইনফরমেশনগুলো টেকনিক্যালি আমাদের ফিগারে সব পারফেক্টলি দেখানো আছে, আই মাইট অ্যাজ ওয়েল নট লুক এট দ্য প্যারাগ্রাফ এনি ফার্দার। আর যদি না থাকতো তাহলে এখানে লেবেল করতে পারতাম বা এখান থেকে কাম আপ করতে পারতাম, এখান থেকে নিউমেরিক্যাল ইনফরমেশন নিলেই হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 1 এর কন্টেন্টটাকে ভালো করে বুঝি, ক্যালকুলেশন পরে। ক্যালকুলেট দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম অফ বল ওয়াই ইন দ্য ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন পি কিউ। আমরা বল ওয়াই এর ওয়াই এক্সিস এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট বের করতে বলছি, পারপেন্ডিকুলার পি কিউ, এক্স্যাক্টলি। ওই জন্য আমরা রেশিও ইউজ করছি সাইন, বলের ম্যাস ওয়াই, ফাইনাল ভেলোসিটি ওয়াই, সো ভ্যালুগুলো বসাইছি, বসাইতে 0.42 নিউটন সাইন চলে আসছে। না না, ইনিশিয়াল ওয়াই এক্সিস এ 0, ইনিশিয়ালি আমাদের হরিজন্টাল মোমেন্টাম অবশ্যই আছে, বাট ভার্টিক্যাল মোমেন্টাম বলতে কিছু নাই, বাট আফটার কলিশন উই হ্যাভ বোথ হরিজন্টাল মোমেন্টাম এন্ড ভার্টিক্যাল মোমেন্টাম। আচ্ছা, টুতে বলছে বাই কনসিডারিং দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম অফ ইচ বল ইন দ্য ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন পি কিউ, ক্যালকুলেট mz। আচ্ছা, in the direction, once again they have asked specifically specified we have to calculate is in the direction of the line perpendicular to the line PQ। তো এখানে হচ্ছে আমি এখন মোমেন্টাম ইকুয়েশন দিতে পারবো, 0 + 0 ইকুয়ালস টু হবে কি বলেন? না, 0 + 0 ইকুয়ালস টু 0 না, 0 + 0 ইকুয়ালস টু 0, তোমরা দুষ্ট। আচ্ছা, এখানে লিখবো হচ্ছে 0.42, যেটা একটু আগে ক্যালকুলেট করে বাই করছি, তার সাথে হবে হচ্ছে mz vz sin of -44 ডিগ্রি। দেখেন বুঝেন কিনা?
এটা হচ্ছে আমাদের মানে y অবজেক্টের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের ভার্টিক্যাল মোমেন্টামের কম্পোনেন্ট। সো উই ক্যান কল দিস ওয়ান এজ দ্য ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেলের জন্য। ইয়েস, ইয়েস, ভেরি গুড পয়েন্ট। এই জিনিসটা দেখেন, we are writing this equation for the vertical axis. বল y ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কোন দিকে ছিল? অনলি হরাইজন্টাল। সো y axis বরাবর তাদের কোনো মোমেন্টাম নাই। ওকে, হরাইজন্টাল এক্সিস অবশ্যই মনে হয়, হরাইজন্টাল এক্সিস ইকুয়েশন মনে হয় তেমন একটু পরের অঙ্কে করতে হবে। সো যতক্ষণ যদি না আসে ম্যাথে, তাহলে আমি তোদেরকে আলাদা করে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। বাট আই বিলিভ ইট ইজ গোনা শো আপ ইভেন্চুয়ালি। সো এই ইকুয়েশনে সলভ করেন, কারণ আমাদের এখানে আননোনটা হচ্ছে mz, vz এর ভ্যালু দেওয়া আছে, তাহলে কত হবে? 0 ইকুয়ালস টু 0.42 প্লাস mz টা হচ্ছে আননোন, যেটা বের করতে আছি। আমাদের vz এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত? ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য z অবজেক্ট 5.5 মিটার পার সেকেন্ড। তোমরা কি vz এই কথার মানে বুঝো? What does v means? Final velocity. Z means what? Object in name. So Vz means the final velocity of the object Z. So that is going to be 5.5. এদিকে আসবে হচ্ছে sin of -44 ডিগ্রি। সো এখানে তোমার একটাই আননোন আছে, সো সবগুলো সাইড চেঞ্জ করেন, সাইনটাকে প্রসেস করে দেখেন mz এর ভ্যালু কত হয়। এই যে দেখো, এখানে যদি আমি মাইনাস সাইনটা না বসাতাম, তাহলে ম্যাথটা কিন্তু নেগেটিভ চলে আসতো। এখানে তোমার মাইনাস বসাতে হবে, এখানে মাইনাস বসালে নেগেটিভ আসবে না। না, এখানে তুমি যদি মাইনাস বসো, তাহলে এটাকে যখন ওই সাইডে নিয়ে যাবো, তখন -0.42 আসবে। ওই দুটো মাইনাস ক্রস আউট হবে। তুমি 0.42 কে সাইড চেঞ্জ করে কি মাইনাস দিছো? 0.42 কে ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস আসবে না একটা? ওই মাইনাসটাকে এই সাইনের মাইনাস সাইনটা ক্যান্সেল আউট করবে। আর তুমি যদি এখানে সাইনের ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মাইনাস না বসাও, তাহলে তোমার মাইনাস চলে আসবে মাইনাস। দ্যাটস দ্য মানে টোটাল শবাং। মোট মিলিটের ভ্যালু কত আসবে বাবা, ভ্যালু বলেন? 0.11। ওকে, থ্যাংক ইউ। ক্যালকুলেশনের স্ট্রাকচার বুঝতেছো কিনা? ইটস নট, ইউ শুড নট রাশ, আই এম নট ট্রাইং নট টু রাশ, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়ার্কস। যে দুইটা এক্সেসের ক্যালকুলেশন আলাদা করে করতে হবে, এইটাই তোমাদের নতুন জিনিস, এটাতেই অ্যাকাস্টম। ওয়ানটা বুঝো নাই? ক্যালকুলেট দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম অফ বল ওয়াই ইন দ্য ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন পি। আমি একে দেখাই, বল ওয়াইটা তো এদিকে যাচ্ছিল না, তাহলে এদিকে তার একটা মোমেন্টাম থাকবে, লেটস সে পি অফ দ্য বল ওয়াই। তাহলে তার এই বরাবর একটা মোমেন্টামের কম্পোনেন্ট থাকার কথা, এই বরাবর একটা মোমেন্টাম কম্পোনেন্ট থাকার কথা। অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, এটা হচ্ছে আমাদের লাইন পি কিউ। আমাদেরকে এই বরাবর বল ওয়াই এর ফাইনাল মোমেন্টাম কত হবে এটা বাই করতে বলছে। দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেনটা বুঝেন, ক্যালকুলেট দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম অফ বল ওয়াই ইন দ্য ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন পি কিউ। তো পি কিউ লাইনের সাথে, এই যে পি কিউ লাইন তো হরিজন্টাল, এই লাইন বরাবর আমাদের এই বলের ফাইনাল মোমেন্টামের কম্পোনেন্ট কত? পিকিউ বরাবর কম্পোনেন্ট, না পিকিউ বরাবর কম্পোনেন্ট 0 হবে না, পিকিউ বরাবর কম্পোনেন্টের ভ্যালু থাকবে, কারণ এই কম্পোনেন্টটা তো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল একটা ভ্যালু। সো তার এদিকেও একটা ভ্যালু আসবে, তোমার এদিকে একটা ভ্যালু আসবে। মনে করো এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে কত, 37 ডিগ্রি না? না, 27। তাহলে এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে মোমেন্টাম অফ অবজেক্ট ওয়াই cos 27। আর এই ভ্যালুটা টেকনিক্যালি হওয়ার কথা হচ্ছে মোমেন্টাম অফ অবজেক্ট ওয়াই ইন্টু sin 27। আমাদেরকে এই জিনিসটা বাই করতে বলছে, ঠিক আছে? তো এইটা একবারে দেওয়া নাই, কারণ ম্যাথ দেওয়া আছে আলাদা, ভেলোসিটি দেওয়া আছে আলাদা, অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে আলাদা। সো বেসিক্যালি এখানে এই দুইটা ভ্যালু বসায় তোমার হিসাবটা করা লাগবে। ম্যাথের ভ্যালু বসায় 0.25। ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ওয়াই কত আফটার কলিশন? কত ছিল? 3.7। বসাই এই ভ্যালুটা 3.7, তার সাথে তুমি sin 27 মাল্টিপ্লাই করবা। বুঝে গেছো বাবা? অলরাইট, পরের কোশ্চেনে যান। During the collision, the average force exerted on y by z is Fy, and the average force exerted by z or on z by y is Fz. Compare the magnitudes of the, আচ্ছা এটা তো একটা ফালতু কোশ্চেন। Equal vertically opposite, মানে এক্স্যাক্টলি অপোজিট। ভার্টিক্যালি অপোজিট লিখলে কি ভুল হবে? জাস্ট অপোজিট লিখলেও হওয়ার কথা। দাঁড়াও মাস্কিম দেখি, এটা কত নম্বর কোশ্চেন?
because these are Newton's third law pair. Decision পড়েন না. Average force is on Y and average force is on Z. They are resisting force onto each other. They are automatically Newton's third law pair. না, যেই এইটা হ্যাঁ গুড কোশ্চেন। এইখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে কোন কোন জিনিসগুলা নিউটনস কোন কোন ফোর্স গুলো থার্ড ল পেয়ার হিসেবে আমরা জাজ করতে পারবো আর কোনগুলোকে নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হিসেবে জাজ করতে পারবো না। এটা তো আমাকে কোশ্চেনের ডেসক্রিপশন করে প্রপারলি বোঝা লাগবে। এটা ডিটারমাইন করার সবচেয়ে মোস্ট কমন এবং ইজিয়েস্ট সলিউশন হচ্ছে the third law pair forces must not work on a same object. They should not work on the same body. For example, Earth pulls me down, I pull Earth upwards. So Earth's attraction on me works on me. My attraction on Earth works on Earth. এই দুটো জিনিস থার্ড ল পেয়ার সবটা নিয়ে কাজ করে, বাট কোন কেসে ভুল হয় সেটা বলতেছি। সো দ্যাট উইল বি দ্য আনসার অফ কোশ্চেন অর কনফিউশন। সেটা হচ্ছে লেটস সে আই এম স্ট্যান্ডিং ওভার হিয়ার স্টেশনারি, very important term stationary. তার মানে হচ্ছে কি the weight that I have available from Earth and the reaction force that I have from the ground, both of those two forces working on my body, they are cancelling each other out. They are equal and opposite to each other, and you are doing a vector sum of those two bodies because they are both working on the same object. এই দুটোকে আমি নিউটনস থার্ড ল পেয়ার বলতে পারবো না। একটা আসছে গ্র্যাভিটেশনাল ইফেক্ট থেকে আর একটা আসছে কন্ট্যাক্ট ফোর্স থেকে, বুঝা যাচ্ছে? সো ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হওয়া মানে কি না থার্ড ল পেয়ার না, বরং থার্ড ল পেয়ার হইলে অবশ্যই কি হবে, so it just doesn't work similarly on the reverse direction. এটা কত কোন ইয়ারের কোশ্চেন ছিল একটু বলো তো? W23 variant 22 এটা হচ্ছে এক্সামিনার্স রিপোর্ট। ওই কথা না, কোশ্চেন নাম্বার কত এটা? কোশ্চেন নাম্বার দেখেন what October 24 October 23 variant 23 variant 22 okay got it পাইছি এখন। কোশ্চেন নাম্বার 4 হ্যাঁ শুধু ইকুয়াল অপোজিট লিখলে হবে, আর কিছু লাগতে পারে, ইকুয়াল আছে অপোজিট আছে বাস, আর কিছু না, দুইটা ওয়ার্ড লিখলে হবে। বললাম পরেরটাতে আসেন, পরের কোশ্চেনে কি বলছে দেখেন, two blocks A and B move directly towards each other along a horizontal frictionless surface as shown in the view from above in figure 4.3. The block colored perfectly elastically. Good question. Before the collision, block A has a speed of 4 meters per second and block B has a speed of 6 meters per second. After the collision, block B moves along its original path with a speed of 2 meters per second. বুঝেন বলবান collision পরেও এই অবজেক্টটা স্লো ডাউন করবে but it's going to still keep on moving towards left. Calculate the speed of block A after the collision. যেহেতু পারফেক্টলি ইলাস্টিক collision বলে দিচ্ছে, তার মানে স্পিড অফ relative speed of approach should be equals to relative speed of separation. So technically I can write it like this, 4 plus 6 should be equals to what? Let's say V, this is the final speed of the block A plus 2. এখানে একটা জিনিস দেখেন, আমি এখানে প্লাস করছি না, প্লাস করছি, শুনো এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝেন, should I do it plus or minus? আমি প্লাস করবো না মাইনাস করবো এটা একটু বুঝাই দিচ্ছি তোমাদের, খেয়াল করেন বলতেছি। আমাদের আফটার কলিশনের ফিগারটা যদি আমি এখানে আঁকি, আফটার কলিশন এটা স্পিড হচ্ছে এদিকে রাইট 2 মিটার পার সেকেন্ড। ও হ্যাঁ 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 ব্যাক অ্যালং বলছে, মুভ ব্যাক মানে হচ্ছে এদিকে, সরি। সো এই অবজেক্টে যদি এদিকে যায়, টেকনিক্যালি এই অবজেক্টের এদিকে স্পিড হইতে হবে হচ্ছে 2 এর থেকে কম
যদি সেম ডিরেকশন হয়, অথবা এই অবজেক্টটা রিবাউন্ড করে দিয়ে যেতে হবে। এন্ড কোশ্চেন আমাকে বলে নাই যে আমাদের এই অবজেক্টটা কি রিবাউন্ড করে উল্টা দিকে গেছে নাকি ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে স্লো হয়েছে। দুটোই পসিবল, সো ইউ হ্যাভ টু বি ওপেন টু বোথ অফ দিস অপশনস। আমরা এখানে প্লাস করা মানে হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি অবজেক্ট এটা উল্টা দিকে রিবাউন্ড করবে। সো এই সিনারিওর জন্য অবজেক্ট এর স্পিডটা কোন দিকে ধরে নেওয়া হচ্ছে, টুয়ার্ডস লেফট। এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ভিএ ভ্যালু কত আসে দেখো তো। 8 কেমনে? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, সাবট্রাক্ট করলে এটা আসবে, রাইট। এটা আসে হচ্ছে 8 মিটার পার সেকেন্ড। সো this would mean that after the collision, B moves towards right at 2 meter per second, and if A moves towards left at 8 meter per second, technically that can be called to be an perfectly elastic collision. So that's it. তোমাকে এর থেকে বেশি কিছু এখানে করা লাগবে না। টু টেল দ্য ট্রুথ, এই ম্যাথের জন্য যেহেতু আমাদের দুইটা অবজেক্টের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাথ দেওয়া নাই, আছে কোথাও কিছু ম্যাথ নিয়ে কিছু বলছে, ইকুয়াল ম্যাথের ভ্যালু কিছু দেওয়া নাই, তার মানে তুমি চাইলেও এটাকে কাইনেটিক এনার্জি ক্যালকুলেশন করতে পারবা না। এই ফর্মুলা দিয়ে করা লাগবে, কারণ কাইনেটিক এনার্জি ক্যালকুলেশন করার জন্য তোমার হাফ m1 u1 স্কয়ার লাগবে। এম বি তো দেওয়া নাই। এই রাইটে যেতে পারতো, এই রাইটে যদি যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ভি এর ভ্যালুটা আসতে হচ্ছে 4 এর থেকে ছোট কোন একটা নাম্বার। টেকনিক্যালি বুঝাই খেয়াল করো। If we want to consider that A is moving towards right, even after the collision, the speed of A has to be smaller than 2. Because after collision, they have to spread out from each other. They have to separate away from each other. তাহলে হ্যাঁ, ফোর্স লেফট হবে না, ফোর্স লেফট হবে, দ্যাটস ট্রু, বাট আমার কনসিডারেশন বুঝেন। কোশ্চেন অনুযায়ী এই অবজেক্টের টুয়ার্ডস রাইট স্পিড কত? If A and B have to be separate away from each other, and A still moves towards right, if তাহলে A এর স্পিড 2 এর থেকে কম হওয়া দরকার না? না, তো ইভেন্চুয়ালি তারা আবার কোলাইড করবে। So that's not supposed to happen, because before collision they're supposed to approach each other, after collision they're supposed to get away from each other. তার মানে এই সিনারিওতে আমাদের A স্পিডটা 2 এর থেকে কম হওয়ার কথা, বা হিসাব করে 2 এর থেকে কম পাই নাই। হিসাব করে কত পাইছি? ওই হিসাব যদি করি সেই কেসে আমাদের এটাকে লিখতে হবে হচ্ছে এইভাবে, আমি লিখে যাই 4 + 6 = v - 2। v - 2 না, এই সিনারিওতে হায়ার স্পিড হতে হবে হচ্ছে 2 - v, because this object has to move faster, because they are both moving further away, and the objects are separate away from each other. সামনের অবজেক্টের স্পিড হতে হবে বেশি, পিছনের অবজেক্টের স্পিড হতে হবে কম। So that should look like this, 2 - v। এটাকে সলভ করে দেখেন না কত হয়। না, yeah, that gives you v = -8। এই -8 মানে হচ্ছে a স্পিড হওয়ার কথা 8, but not in the direction that I considered. v এর স্পিড হবে 8, but ডিরেকশন কোন দিকে? অপোজিট টু হোয়াট আই অ্যাজিউমিং। ওই জিনিসটা বলতেছে যে কিন্তু স্পিডের ভ্যালু নেগেটিভ আসতেছে। এই নেগেটিভটা কেন আসতেছে? কারণ স্পিডের ডিরেকশনটা আমরা ভুল ধরছি তাই। That's my point. আনসার সেমই আসবে, বাট দিস ইকুয়েশন অটোমেটিক্যালি ইমপ্লাইজ হোয়াট ইজ শুড বি দ্য কারেক্ট ডিরেকশন। সো এটা দিয়ে তোমরা করতে পারবা, বাট এই কমপ্লেক্সে যাওয়ার দরকার নেই। বাট বোঝানোর জন্য আমি দুটোই আলাপ করলাম। আইদার ওয়ে ইউ ক্যান এন্ড আপ উইথ দ্য আনসার 8। বুঝে গেছে? তোমাদের এরপরে ক্লাস কবে? আচ্ছা, আপনারা এই যে পিছন থেকে শুরু করে ফরওয়ার্ড 15টা পেপার টু কোশ্চেন করে নিয়ে আসবেন। 15টা, বুঝছেন? একদম লাস্ট থেকে ব্যাক থেকে ফরওয়ার্ড, পিছন থেকে 15টা কোশ্চেন করে নিয়ে আসবেন। I want you to attempt these questions and mark up the places where you want to ask me questions. কিছু যদি করে শোনো, if you do not attempt the questions and still show up in the class, when you will do the solution, you'll be lost. কোশ্চেন পড়া না থাকলে সলিউশন বুঝবা না। সো একটু কোশ্চেন গুলো অ্যাটেম্প করে আসবেন। আমি, হ্যাঁ, লাস্টে 15টা। আল্লাহ হাফেজ।